রোড়ে মৃদুল কম্পনে আশা ফুলে ফুলে বাসি সঞ্জ সমীরণে মন্দিরে মন্দিরে হৃদয় কন্দরে মন্দিরে মন্দিরে হৃদয় কন্দরে খেড়াই সৌরভ রাশি সঞ্জ সমীরণী কুটির দুয়ারু ফিটাইয়র গড়ি পাতিছি আসন আসিব তো বলি ধূপ দীপ গন্ধ দিন নৈবেদ্য পূর্ণ কর সবু আসি সঞ্জ সমীরণে জীবন চহড় নীরব হেলাড়ি পুরে গ্রামে ঘরে শান্তি রাজিলাড়ি সন্ধ্যা বন্দনার অনুষ্টুপ ছন্দে আশঙ্কারে মিশি সঞ্জ সমীরণে ভকত বৎসল বলিব ধ্রুপত নুহে কেবে দিলে হুই নাহি ভক্ত পতিত পাবন রূপে আসতারি পতিত পাবন রূপে আসতারি পতিত জগত বাসী সঞ্জ সমীরণে কড়ুষ কড়ঙ্ক গোটি গোটি করি নিবেদিবি আগে অনুতাপ ভরি প্রারব্ধ সঙ্গতে তব ইচ্ছা ধরি আস আশিস রসি সঞ্জ
সমীরণে জাগরণে ধ্যান স্বপনে সাধন হইয়াস মোর নিদ্রারে চেতন অন্তর বাহার সকল সমান অন্তর বাহার সকল সমান কর জ্যোতি পর কাশী সঞ্জয় সমীরণে মৃদুল কম্পনে আস ফুলে ফুলে ভাসি সঞ্জয় সমীরণে মন্দিরে মন্দিরে হৃদয় কন্দরে খেড়াই সৌরভ রাশি সঞ্জয় সমীরণে মৃদুল কম্পনে আস ফুলে ফুলে বাসি সঞ্জয় সমীরণে জয় জয়গুরু। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ গৌরবরবি কীর্তিময়। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ গৌরবরবি কীর্তিময়। এসো জ্ঞানবান এসো গুণবান এসো জ্ঞানবান এসো গুণবান বিপুল বিদ্যা কৃপা নিধান। এসো প্রেমময় প্রাণীর ঠাকুর গৌরবরবি কীর্তিময়। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ গৌরবরবি কীর্তিময়। দীনহীন ভক্ত আমরা সবাই, দীনহীন ভক্ত আমরা সবাই, কি পূজা তোমারি করিব দান, কি পূজা তোমারি করিব দান। ধর সদ্গুরু ধর মহান, ধর সদ্গুরু ধর মহান। মিলিত ভক্তির আকুল প্রাণ, এসো প্রেমময় নিগমানন্দ গৌরবরবি কীর্তিময়। এসো প্রেমময়
তুমি হে প্রভু দেব দয়াময়, তুমিও হে প্রভু দেব দয়াময়, আমরা তোমারে সঁপেছি প্রাণ, আমরা তোমারে সঁপেছি প্রাণ। অকৃতি অধম আমরা সবাই, অকৃতি অধম আমরা সবাই, সতত চাহি চরণ স্থান। এসো প্রেমময় প্রাণের ঠাকুর, গৌরব রবি কীর্তিমান। কত জনমের বান্ধব তুমি, কত জনমের বান্ধব তুমি, যাচে তোমারে আকুল প্রাণ, যাচে তোমারে আকুল প্রাণ। তোমার কৃপায় শিখেছি আমরা, তোমার কৃপায় শিখেছি আমরা, গাহিতে তোমার মঙ্গল গান। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ, গৌরব রবি কীর্তিমান। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ, গৌরব রবি কীর্তিমান। হৃদয় মন্দিরে উঠুক জাগিয়া, হৃদয় মন্দিরে উঠুক জাগিয়া, প্রেমময় তব মূরতি খান, প্রেমময় তব মূরতি খান। অভয় চরণে প্রণামী আমরা, অভয় চরণে প্রণামী আমরা, করহ মোদের আশীষ দান, করহ মোদের আশীষ দান। এসো প্রেমময় প্রাণের ঠাকুর, গৌরব রবি কীর্তিমান। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ, গৌরব রবি কীর্তিমান। এসো জ্ঞানবান, এসো গুণবান, এসো জ্ঞানবান, এসো গুণবান, বিপুল বিদ্যা কৃপা নিধান। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ, গৌরব রবি কীর্তিমান। এসো প্রেমময় প্রাণের ঠাকুর, গৌরব রবি কীর্তিমান। জয় গুরু। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं व्यमातीतनिरञ्जनं
बिन्दुनाद कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतं इदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यपूर्णं निराकारं निर्गुणं सत्त्वसंस्थितं। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने। नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनश्च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय। वंदना पाठ करवा। जुगे जुगे तुम्हें निगम आनंद नितर निगम नंद जुगे जुगे तुम्हें निगम आनंद
অধম অবধ সন্তান গণ কর অন্তরে জ্ঞান বিতরণ। অধম অবধ সন্তান গণ কর অন্তরে জ্ঞান বিতরণ। জনমে জনমে তুমি গুরু রূপে, জনমে জনমে তুমি গুরু রূপে মোর শিষ কোণ। ভূতলে জনমে মূঢ় ভজন, ভূতলে জনমে মূঢ় ভজন। মুকুত পরণ নন্দ যুগে যুগে তুমি নিগমানন্দ, বিতর নিগমানন্দ। ধন্য কর হে করুণা বরষে, ছিন্ন হে ওই মায়া মোহ ফাঁসি। তুম বিনে আনি নর সোয়ে মান, তুম বিনে আনি নর সোয়ে মান। সুখে দুঃখে নিবা মিশে এ পাপ জীবন তোমারি পয়রে, এ পাপ জীবন তোমারি পয়রে। ভকতি ডোরে ছন্দ যুগে যুগে তুমি নিগমানন্দ, বিতর নিগমানন্দ। শুভ দিনে আজি আবাহন করে, শুভ দিনে আজি আবাহন করে। বন্দু চরণ দ্বন্দ্ব যুগে যুগে তুমি নিগমানন্দ, বিতর নিগমানন্দ, বিতর নিগমানন্দ। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ବତ୍ସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହେନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ବିପଦରେ ସମ୍ପଦରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ସେ ଜୀବକୁ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନେ ରଖ, ତୁମର ଭାର ଭଗବାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କର ଏବଂ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଗାନ କର। ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଜୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଜୀବର ଏତଦ ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବ,
କାୟ ମନ ପ୍ରାଣରେ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସଦ୍ୟ ସଦ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଣିବ। ଜୟ। ଠାକୁର ଯେ ଉପଦେଶରେ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେମେ ଯୋଉଠି ରୁହ, ଦୁଃଖରେ ରୁହ ସୁଖରେ ରୁହ, କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ କର, ସବୁ କର୍ମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ମୁଦ୍ରା ବିରଚନ ଯେ ଭାବେ ମୁଁ ବସେ ସେହି ତ ଆସନ, ଭୋଜନ ମୋହର ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ଶୟନ ମୋହର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ଗମନ ମୋହର ପ୍ରତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ମୋର ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା, ଏଇ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କି ସେ ଆଜି ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲ। जय गुरु। जय मोर बोली जारे आदर करिबी, से जनक एका तुमे दिन राति जेउ गीत गाइबी, सुर तार एका तुमे, सुर तार एका तुमे, मोर बोली जारे आदर करिबी, से जनक एका तुमे दिन राति जेउ गीत गाइबी, सुर तार एका तुमे प्रभु, सुर तार एका तुमे, मन देउले जा मूर्ति थापिबे, से जनक एका तुमे संज सकाळे जा आरती करिबी, से दियो एका तुमे प्रभु, से दियो एका तुमे। दुख मोर जाहा काने सुनाइबी, से जनक एका तुमे दुख मोर जाहा काने सुनाइबी, से जनक एका तुमे शरण जाहार मागिबी जीवनी, से जनक एका तुमे प्रभु, से जनक एका तुमे सबुरी भितरी देखिबी जाहाकू, सबुरी भितरी देखिबी जाहाकू,
ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ ହସିବି ରସିବି ତୋଷିବି ଯାହାକୁ ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ ମୋର ବୋଲି ଯାରି ଆଦର କରିବି ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି ସୁର ତାର ଏକା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସୁର ତାର ଏକା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସୁର ତାର ଏକା ତୁମେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସଂଘ ସେବକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେବକ ମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ନିଷ୍ଠା ଏକାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମବଳ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ହରେଇଲେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ସେବକତ୍ୱ ଟିକକ ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଏ ଦିଟାକ ହରେଇଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ସେବକତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ବୃଥା ଘୁରାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ବୃଥା ଘୁରାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ କିଛି କାରଣ ନଥିବ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଆସିଥିବ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁରୁ ବରଣ କରିବା, ତାକୁ ଖେଳେ ଆଉ ତୁ କାଲିକି ଆ, କାଲିକି ଆସିବ, ତୁ ପରଦିନକୁ ଆ, ତାପର ଦିନ ଆସିବ, ତୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଅଛି ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କଣ, ଥରେ ଜଣେ ଆଜି ହରଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ହରଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ କାଲିକି ଆସିବ। ତାପର ଦିନ ଆଇଲା, ତାକୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। 4ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲା, ତାକୁ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ। ଏମିତି 3 ଦିନ ଘୁରେଇ ସାରିବା ପରେ ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ହରଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ସେ ଆଇଲା ଏମିତି। ହରଦାସ କହିଲେ ଠାକୁର ସେ ପୁଣି ଆଇଲାଣି, ନା ତାକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ହରଦାସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେମିତି ଯାଇ ସେ ଲୋକକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ହରଦାସଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା ଆମ ନିଷ୍ଠାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମ ହୃଦୟର ଟାଣଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାହୁଁଛୁ, ନା କଣ ଶକ୍ତି ପାଇକରି ଗୁଡାଏ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ। ଆମ ହୃଦୟଟା କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ୟା ହୃଦୟର ଟାଣଟା କୋଉଠିକି, ସେ ଆମର ସେଇ ବିଧାନ କରିବେ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଭାବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସଂଘକୁ ଆସିଲୁଣି, ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲୁଣି, ଆମର କାହିଁକି କିଛି ହଉନାହିଁ। ନହବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ। ଆଉ ହବା ମାନେ କଣ, ହବା ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟିକେ ସେବା କରିବା। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଜାଣିବା ଯେ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ସେ କେତେଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କହିବେ। ସେ ତାହାର କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆକାଂକ୍ଷା କି ନୁହେଁ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନାରେ, ସାଧନ ଭଜନରେ, ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାଜାତ ହୋଇ ଅନିଷ୍ଟ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମ, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତାହା ଫଳରେ ସେବକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆମର କଣ ନା, ଆଜି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ସହସ୍ର ଉପଚାର ନେଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, କାଲି ଆମର ମନ ମାନୁନି, 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁନା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଷ୍ଠା ଭଙ୍ଗ, ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ। ନିଷ୍ଠା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତିକି କର, ଫୁଲଟେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି ସେଇଟା ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କଥା।
ହଁ ଆଜି 10ଟା କାଲି 8ଟା କାଲି 9ଟା ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଉପାସନା କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ନୁହେଁ। ନିଷ୍ଠାଟା ହଉଛି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପଡି ରହିବା, ସାଧନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଧରି। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହୁଏ। ମାନେ ନିଷ୍ଠାଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଓ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମଧ୍ୟ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ମହିମାଟା, ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ମହିମାଟା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମହିମାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ନା ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ତମେ ପାଇବନି। ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଠ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଯାଇକିରି କଣ କରେ ନା କି ଆନନ୍ଦ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ନାଚି ଉଠେ, କି ଆନନ୍ଦ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ନାଚି ଉଠେ, କାହାର ଭାରି ମନ ହାଲୁକା ହେଇଯାଏ, ପୁଣି କିଏ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହେ। ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର ସେପରି ଜ୍ଞାନ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବତ ମହିମା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃପା ଧାରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃପା ଧାରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣର ଶୁଦ୍ଧି ବା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହବ ସତ, କି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତମ ଦେହଟା ଗଠନ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ ସେଠି କଣ ମାଟି ଭେଦିବ? ସେ କଂକ୍ରିଟ ଉପରେ ପାଣିଟା ଗଡିଯିବ, କଂକ୍ରିଟ ତଳ ମାଟିଟା ଓଦା ହବନି, ପାଣି ତା ଭିତରକୁ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଖାଲି ମାଚିକିଟା ମାଟି ଅଛି ସେଇଠି କଣ ହବ? ଓଦା ହବ, ଉର୍ବର ମାଟି, ସେଇଠି ମଞ୍ଜି ପକେଇଲେ ଗଛଟି ଉଦ୍ଧେଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ବା ଚିତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ, ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ବା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାଟାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ଆମର ସେ ଉପକ୍ରମଟା ହବ। ନିଜ ମନକୁ ଏକାକୀ ରଖି, ନିଜ ମନକୁ ମନ ଏକାକୀ ରହି ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ଧରା ପଡେ ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ମନ ଏକାକୀ ରହି ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆଖିରେ ଧରା ପଡେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସାଧକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସାଧକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଏକାକି ରହିକିରି ଜଣେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିକିରି ସଂଘକୁ ନ ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଯାଇକିରି କଣ କରିବି? ସାଧନ ଭଜନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା କଥା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାକି ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ଆମର କୋଉଠି ଫଲଟା ରହିଲା, କୋଉଠି ଆମର ସେବାରେ ତ୍ରୁଟିଟା ରହିଲା, ସେଇଟା କଦବି ଆମେ ଧାରଣ କରିପାରୁ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ ହେଇପାରିବନି, ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିବା ସେଟାକୁ ସୁଧାରି ପାରିବାନି।
किंतु ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିକି ସେ ସେବାଟା କରିବା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଫଳଟା ଧରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ସେବା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଉପାସନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକିରି କେନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ଯାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ଶିକ୍ଷା କଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନୁ, ୟାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବହୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଭୁଲଟା ଅଛି। ତାପରେ ସେଗୁଡାକ ଯିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ କଥାଟା ମୀମାଂସା କରେଇଲି, ପୁଣି ସେଇ ହିସାବରେ ବୁଝିକରି ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ କଥା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସାଧକ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ପଥରେ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ସାଧନ ପଥରେ କ୍ଲିବତ୍ୱ, ଜଡତ୍ୱ ଆଉ ଅବସାଦ ଆସି ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ୍ଲିବତ୍ୱ ମାନେ ନା ଏପଟରେ କରିବ ନା ସେପଟରେ କରିବ, ଗୋଟେ ମଝି ମଝିଆ ଅବସ୍ଥା। ଜଡତ୍ୱ ତ କିଛି କରିବିନି। ଅବସାଦ ଅର୍ଥ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଆମେ କରୁଥିବା, ଯୋଉ ସେବାଟା କରୁଥିବା, ସେଥିରେ ଆମର ମନଟା ଲାଗୁନଥିବ। କ୍ଲିବତ୍ୱ ହେଲା କରିବି କି କରିବିନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ। ଜଡତ୍ୱ ହେଲା ଜମା କରିବିନି, ସବୁବେଳେ ମନଟା ମରିକି ରହିବ। ଆଉ ଅବସାଦ ହେଲା ଯୋଉ କର୍ମଟା କରୁଥିବ ସେ କର୍ମଟା ମନଟା ନଥିବ। ଏଇ ସବୁ ତିନିଟା ଭାବ ଆସି ସାଧକ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏକାନ୍ତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଛରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଦେବ ଏବଂ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ ଉପଦେଶ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେବା ବା କର୍ମ ପଥରେ ଯେପରି ଆବିଳତା ନ ଆସେ, କର୍ମ ଓ ସେବା ବା କର୍ମ ପଥରେ ଯେପରି ଆବିଳତା ନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରୁଛି ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଯେପରି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, କିମ୍ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଳସ୍ୟ ଜଡତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ ହୁଏ, ଅଥବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବସାଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେପରି ମନକୁ ନ ଆସେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତିନିଟା କଥା ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ନା ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କଲି। ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ରହେନି, ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇଥିବା, କଣ ତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସେ କଥାଟା ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ନୁହେଁ। ତମ ଧାରଣାଟା ସବୁବେଳେ ଦେବ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ସେ କରଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରୁଛ, ଅଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ କରି ଟେକ ରଖୁଛ। ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପଥ କର୍ମ ପଥରେ ଗତି କରୁଛୁ। କେମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମଟା ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ହଠାତ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବାନି। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ? ସେଟା ଆମେ କରୁନୁ। ଟିକେ ଆମେ ସମାହିତ ହେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ତମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ନ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନ ଆସିବା ଦରକାର ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ଜଡତ୍ୱ ଭାବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଏଇଟା ହେଲା ଜଡତ୍ୱ ଭାବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହବ, ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁର ରହି ସବୁ କରିବେ, ଏଇ ଭାବଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ଆଳସ୍ୟ ଜଡତାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ ହୁଏ, ଅଥବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେଇ, ମାନେ ଯୋଉଟା ହେଲା କ୍ଲିବତ୍ୱ ଭାବ, କରିବି କି କରିବିନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ସତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଭସାଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଯେପରି ମନକୁ ନ ଆସେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିଯିବା ଦରକାର। ସେବକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବେ ଯେ, ସେହି କର୍ମରେ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜଡତ୍ୱ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେବା ନିରତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇବ, ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ପାଇକିରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ କରିବ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମର। ସେ କିନ୍ତୁ ସେବକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବେ ଯେପରି ସେହି କର୍ମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଜଡତ୍ୱ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେବାନିରତ ରହିପାରିବେ, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହବ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣର ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଲେ ଜଡତ୍ୱ ଅବସାଦ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ।
धीरे धीरे जो कथा जो कथाटा पड़े एटा थियोरी जोटा बर्तमान संघरे पाठचक्र आलोचना से गुड़ा थियोरी जोटा आम जीवन में इठू जाकि पाठचक्र सरीगला 9टार विदाय कथन होगला तापर नेक्स्ट जाऊ जो आम जो सेवा कर्म करवा जो सेवाटी आम कर प्रथम घरे हो बाहर हो जो जहाँ कर 3 घंटा भी उठेले से कौ भाव रखिक आम करुचे से जो भावटा रखिक करवाटा यहाँ हूँ प्राक्टिकाल तेज से कथा से कहते आनंद मन इमित कर्म करेंगे से कर्म उद्बोधित होकर अन्य माने निज जड़त्व परिहार कर आत्मनियोग करेंगे से दिग दृष्टि देवे कर्म द्वारा रजगुण उद्बोधित हेले जड़त्व अवसाद दूरीभूत हो से जो आम इठ जाकर जो कर्मटा सांगे सांगे करुचु से कर्मटा कौ भाव में करुचु सेटा मैटर करे सेटा गुरुत्व रखे से गोटा ठीक ठीक भाव में कर धीरे धीरे कौन हो तम गुण नाश हो रजगुण उद्बोधित हम आ रजगुण उद्बोधित हेले जड़त्व अवसाद ये सब दूरीभूत हम जय प्रार्थना होला दयामय शुणिबाहे गुहारी दयामय शुणिबाहे गुहारी तुम बिने सहकी नाही मोहरी तुम बिने सहकी नाही मोहरी दयामय शुणिबाहे गुहारी दयामय शुणिबाहे गुहारी मन मोर करु तब रूप ध्यान मुख करु थाउ तब गुण गायन मन मोर करु तब रूप ध्यान मुख करु थाउ तब गुण गायन तुमर प्रिय जहा करम करु ताहा लघु मोर नयन तब रूप दर्शन दयामय जनाई पद तले गुहारी दयामय शुणिबाहे गुहारी केवल तुमरी नाम गुण कीर्तन शुणिबा पाई कीटाकी खाओ श्रवण केवल तुमरी नाम गुण कीर्तन शुणिबा पाई कीटाकी खाओ श्रवण आदेश को तुमरी पालन चिंता करी चरण बेनी मोर चलु हे निरंतर लटु थाउ शिर तब पयर तल दयामय धेन मो पद सेवा पुजारी दयामय शुणिबाहे गुहारी रिपुएर हंतु सदा कोयर सरी तब पद पूजन रे भक्ति भरी रिपुएर हंतु सदा कोयर सरी तब पद पूजन रे भक्ति भरी रे जेते दिन थिब जीव जीवन तब सेवा ध्यान करुथाउ मन भाले मिलन तब
মরণ যাও হরি দয়াময় জনাই পদ তଳେ হরি দয়াময় শুনি পাহে গুহারি তুমি সাহকে নাহি মোহরি তুম মিলে মোহরি দয়াময় শুনি পাহে গুহারি দয়াময় শুনি পাহে গুহারি দয়াময় শুনি পাহে গুহারি। জয় গুরু। ଜୟ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନବର ବୁଦ୍ଧି ବା ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିବେକ ବଳରେ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜନହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭାବ ଥିଲେ ଅପର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଖକୁ ନିଜର ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରି କର୍ମ ବା ସେବା କଲେ ସେଥିରେ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଅହନ୍ତର ପ୍ରସାର କରୁ କରୁ ଦିନେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୋ ଅହଂ ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବା ସେବା ପଥରେ କିଛି ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବର ଉଦୟ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବର ଉଦୟ ନ ହେଲା, ମନରେ କୌଣସି ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲା, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଜୀବନ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସେବା ପଥରେ କିଛି ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବର ଉଦୟ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ହେଲା କଣ ନା ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବର ଉଦୟ ନ ହେଲା, ମନରେ କୌଣସି ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲା, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଜୀବନ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ତମଗୁଣୀ ମାନବ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଯୋଗ ଓ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ବା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ତେବେ ଜାଣିବ ସେହି ସାଧକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ, ଏଇଟା ଠିକ, ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଏପରି କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ସେଇ ଫୁଲ ତୋଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଭାବଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ସେ ଭାବଟା କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ବା କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇ କଥାଟା ପାଇଁକି ଯଦି ଆମ ସାଧକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଭାବ, କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଭାବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିବ ସେହି ସାଧକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଫଳରେ ଦିନେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବଶୀଭୂତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯୋଉ ଆମର ଇଏ କହିଲେନି, ଭଗବାନ କହିଲେନି ଗୀତାରେ, ଅଥଚିତମ୍ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୈସ୍ତ୍ରଂ। ବହୁବାର ଆମେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ପାଠଚକ୍ରରେ। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତ୍ତ୍ୱ ମାମି ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଂ। ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ଅନୁଶୀଳନଂ ସତତ କ୍ରିୟା, ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଜୀବନରେ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଫଳରେ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବଶୀଭୂତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବହି ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାହାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ କର୍ମ, ଯୋଉ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ବହି ପ୍ରକୃତିଟା ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିଯିବେ ବା ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବଶ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ବାହାର ପ୍ରକୃତିର ଦମନ ହବ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତିଟା ବିକଶିତ ହବ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି କଣ? ଆତ୍ମାର 10ଟା ଗୁଣ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏଇସବୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହବ,
आ बाहर आमर जो प्रकृति जो लोभ क्रोध मोह मद माश्चर्य ये जो षडरिपु हाँ तेणु से वशीभूत हे और आत्मार गुणटा प्रकाश पाइब सेटा से बहि प्रकृति अंत प्रकृतिर वश्यता स्वीकार कला बा मिशीगला जो कर्म द्वारा बहि प्रकृति अंत प्रकृतिर वश्यता स्वीकार करे ताहाकु कर्मयोग बोली कहा जाए यह ही कर्मर कौशल यही कौशल श्री गुरुदेव शिक्षा करने को पड़े समस्त मध्य से ही परमात्मा को दर्शन करी सेवा करिवार यही कौशल सेवा करवा यही कौशल अंतर्गत समस्त मध्य से ही परमात्मा को दर्शन करी तांकर सेवा करवा ये कर्मयोग बा कर्म कौशल अंतर्गत कर्म माध्यम सेवक मान समस्त मध्य निजक उपलब्धि करने निजक मान कौन आम भीतर जो ठाकुर अच्छा से समस्त भीतर अच्छा समस्त भीतर थी आमको आशीर्वाद कर सेवा नौ ये गोटा कला समस्त भीतर निजक ग्रहण करवा जो माने यथार्थ सेवक से माने भगवत प्रेरणा बल कर्म करवा ही से लक्ष्य जो माने यथार्थ सेवक से माने भगवत प्रेरणा बल कर्म करवा ही से लक्ष्य साधक साधारण परी से सुखबोध न था किंतु से अंतर ताप उपस्थित हो अर्थात दुख कष्ट से विचलित हुए बरं से दुख वेदना अशांति आसिले ताहा निवारण निमित्त अजस्र कर्म करिवार सुजोग लाभ करिसंती बोली भाबी भाबी निजको धन्य मन करते बढ़िया कथा कहले जो माने यथार्थ सेवक से माने भगवत प्रेरणा बल कर्म करते द इंट्यूसिव पावर बा द पावर ऑफ इंट्यूशन ता द्वारा से माने कर्म करते भितर अदम्य शक्ति जागृत हुए आम कर्मटा कर से अवस्था आसो देखा जाए साधक माने माने निरवच्छिन्न भाव भक्त मान सेवक मान निरवच्छ सम्मेलन हो स्वेच्छासेवक मासक आगे पड़ी अच्छा सी कौ भाया परिश्रम एटे एत मोटा मोटा बल्ला को खोली पोती बांधी ता कम कर जाऊँ सम्मेलन ठाकुर सेवा कार्य कौ भाव कर निकट रथ सेवा जाइला निरवच्छिन्न भाव में सकाल 8 संध्या 8 पर्यंत सेवक मान निरवच्छिन्न भाव में प्रसाद जल स्वास्थ्य सेवा भक्त मान को चल लक्ष लक्ष भक्त को चल कहीं किए तो कहला गोड़ हाथ से समय बिंदुची बोले सरी जाए गोड़ हाथ बिंदा सरी जाए गोड़ हाथ बिंदा प्राकृतिक नियम शरीर तो एत कर्म करनर्जी लस हो चलुवा समय साधारणतः आम जो घरे टी कम करूँ आम सागे सागे हालिया होता कहीं से तो हालिया हेलुनि कहीं भगवत प्रेरणा आम भर गोटे इंट्यूसिव फोर्स अच्छे जी कि भगवत कार्य करने आमको फोर्स कर से जो अवस्थाटा आमर सब लाभ हम सब से अवस्था कर्म कर सब कर्म को ठाकुर मन कर से इंटेंसिटी से कौन ना पावर रे शक्ति आम जो कर्म कर भगवत प्रेरणा बल समस्त कर्म करते कर्म अच्छी से आम हवा यथार्थ सेवक से कहते जो मैंने यथार्थ सेवक से भगवत प्रेरणा बल कर्म करते सेवा ही से एकमात्र लक्ष्य साधारण परी से सुख दुख बोध न थाए किंतु से अंतर ताप उपस्थित हुए अर्थात दुख कष्ट से विचलित हुए बरम से दुख वेदना अशांति सब आसिले ताहार निवारण निमित्त अजस्र कर्म करिवार सुजोग लाभ करछंती बोली भाबी निजको धन्य मन कर जेतेबेले कौन प्रकार संसार रे विभिन्न प्रकार द्वंद्व भाव आसो द्वंद्व भाव माने कौन ना संसार रे बाधा पत्र ठाकुर कर्म करने हमको ऑब्स्ट्रक्ट करे से बड़ी भाव आसो इमिति कि सपोज परिवार भितर संसार भितर इमिति गोटे दुख झांझी बोहिबो जे आमे ठाकुर कर्म पथरे सेवा पथरे अग्रसर होगा माने कौन मानसिक शांति कुआड़े माड़ी आसो मानसिक शांति उभे जीव अशांतिर अनल भांगी पड़ो दुखर बादल भांगी पड़ो आमको टिके साधन भजन करने को सुजोग मिल से आम साधारणतः कौन करूँ भगवत कर्म करने को आध्यात्मिक कर्म करने को आम दूरे जाओ से कहते नुहे आम मनटा स्थिर करने ठाकुर पाक आसते मनर अस्थिरता आसुचे मनर अशांति आसुची आम अधिक अधिकतर ठाकुर पाक जावा ना मनटा शांति ठाकुर पाक जावा बोली अपेक्षा कर बसी रहा तार उत्तर से दौरान बरम से मैंने दुख वेदना अशांति आसिले ताहार निवारण निमित्त अजस्र कर्म करिवार सुजोग लाभ करछंती बोली भाबी निजको धन्य मन करती जहा हो ठाकुर आमको टे सुजोग देले आम आगुरी दिन को 12 घंटा कर्म करी 12 घंटा अन्य कार्य करूँ बर्तमान आमको ये जो दुख अनल भांगी पड़ी आम बर्तमान तो मनर स्थिरता आम ठाकुर पछरे आध्यात्मिक पछरे गति करने दरकार
ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥର ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିବେ ବା କର୍ମରେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ବା ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକରି ଗୋଟେ କର୍ମରେ ଫୋକସ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମନଟା ଆଉ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବନି ସେତେବେଳେ ମନଟା ଏକାଗ୍ର ହେଇଯିବ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ମନଟା ଯେତେ ସ୍ଥିର ହବ ମନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବନା ଆସିବ ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ମାନେ ଅଜସ୍ର କର୍ମ କରିଯିବା ଦରକାର ଅଜସ୍ର କର୍ମ କଲେ ମନଟା କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକରି ଚଞ୍ଚଳ ଭାବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଜସ୍ର କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଧ ନଥାଏ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମର ପାପ କଣ ଆମର ପୁଣ୍ୟ କଣ ଆସକ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖ ଓ ପାପ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେବାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦ ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ଦେବତା ସେହିମାନେ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସୁତରାଂ ଯଥାର୍ଥ ସେବକ ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମନରେ କିଭଳି ଭାବନା ରଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧକ କବି ଗାଇଲେ ବାଉଳା ମନ ଭରି ତାକୁ ଡାକରେ ସେ ଯେ ବସିଛି ତୋର ଶିରେ ଆଶିଷ ଦେବାକୁ ଏଇ ତୋର ମନ ସେ ଯେ ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଧନ ନାହିଁ ନାହିଁ କେ ତାର ସମାନ ଆଡେ ଅନାଇଲେ ସାରା ଜଗତର ତ୍ରିତାପ କଳୁଷ ଅନନ୍ତ ଯାର କରୁଣା ତାକୁ ନପାସର ହୋଇ ବଣା ଗତି ମୁକତିର କାରଣ ସହିତ ତା ଚରଣ ମନାସରେ ବାଉଳା ମନ ଭରି ଡାକ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଟେ ବୋଲ ଜୟ ଗୁରୁ। जय मन निवेदन घेन मन निवेदन घेन गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण मन निवेदन घेन अधम जान बोली चरण तलरु ठेली अधम जान बोली चरण तलरु ठेली दूर रे नरख प्राण धन मन निवेदन घेन गुरुदेव नारायण थाए जेबे जही तही से मूरति मने ध्याई थाए जेबे जही तही से मूरति मने ध्याई कंठ करु तब गुणगान मन निवेदन घेन मन निवेदन घेन ए देह पुराण मन कली पदे अर्पण ए देह पुराण मन कली पदे अर्पण भर में न भजुआन मन निवेदन घेन तुमरी सेवारे खटी जाऊ सारा जीवनटी तुमरी सेवारे खटी जाऊ सारा जीवनटी कृपा कर करुणा निधान
कृपा कर करुणा निधान मन निवेदन घीन गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण गुरुदेव नारायण मन निवेदन घीन मन निवेदन घीन। जय गुरु। जय गुरु। आमर आज ग्रंथ पाठ पर्याय शेष होती बर्तमान भाव विनिमय पर्याय सर्वप्रथम भाव विनिमय करने आम गहन उपस्थित अच्छा बहुत दिन पर आम निकट में जोग देते श्रद्धेय नृसिंहचरण खिलार भाई सावलील सरस भंगी से बहुबार कहती बहु दशंधि से अतिक्रम कर सारी अभिज्ञ अभिज्ञतार भाव बहुबार आम निकट में भाव विनिमय व्यक्त कर ठाकुर भाव अनुप्राणित कर तेणु मुझे बर्तमान नृसिंह खिलार को अनुरोध कर भाई टे भाव विनिमय कर। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। यस्य स्मरण मात्रण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सएव सर्वसंपन्न तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य प्राणप्रिय ठाकुर महाराज पद पंकजरी भूलुंचित प्रणति जनाऊँगी। आमर यही महती कार्यक्रमर परिचालक प्रतिनिधि सभापति को मोर सश्रद्ध जयगुरु प्रणति जनाऊँगी एवं संयोजित समस्त माँ भाई मानू जयगुरु प्रीति संभाषण जनाऊँगी। सतरे भाई तो भाव विनिमय प्रथमे मो उपरे पकईदे मु प्रस्तुत नहीं भी केवल आज ये माने सका माने ये खूब पागर बड़ असुविधा मुझे प्रथम देखिली लिंकटा आसी भितर कौन भाविली माने तो बिजुली मारुची टे कान इयरफोन देने किसी असुविधा हो कि एमती भावी ठाकुर ऊपर निर्भर कर हाथ टेकी दे मत सतरे मत कहवा अपेक्षा शुणा प्रकृत मोर आंतरिक इच्छा सब मत किसी शुणा भल लगे ठाकुर विषय आम गोटे आध्यात्मिक परिवेश भितर रही पारुचंती सेटा मध्य ठाकुर कृपा निश्चित आमे अनेक तांकर कृपार अवधित नहीं किंतु आमे केते दूर सक्षम हो पारुचंती सेटा भी देखा कथा जा हो भाई तो मोरी ऊपर पकईदे माने प्रथम तो प्रतीक्षा ज्ञान परे परे मु प्रथम सतरे अनेक समय मु तो शिक्षकता करी आसी मते बरंग 2 मिनिट्स बिफोर हम अटेंडेंसटा केमिति लेट हो गले मत केमती गोटे निजक निज दोषी मने हुए तेणु ठाकुर को निमंत्रण कराई गोटे वीक पूर्व बा किछ दिन पूर्व ठाकुर आसी बसीगले माने आमे किंतु उपस्थित हो पारना यहाँ को मुझे जमा टलरेट कर पारना जा हो ए पास पकई ठीक समय लिंक टी पाईगली भाई आज निगम भाई भाव विनिमय आज आलोचन चित्तशुद्धि उपरे पाठ करी किछि मध्य बुझाइले मु तार जिस्ट जी जानिली दर्पणटा जिते दामिका हो पछके जदि तापर मैला गुड़ाई लगी थाए से जेपरी निज छवि देखी हुए ना सेहीपरि आम चित्त दर्पण को शुद्धपूत कराई न रखिले आम प्राणप्रिय ठाकुर जो मनोहर विग्रह सह तांकर जो महती इच्छा मध्य प्रतिफलित हो पारिब नहीं
ମୁଁ ଏତିକ ଯାହା ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଛି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୋରି ମନ ତୋର ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ବୁଝୁ। ଯେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁଛି ବା ମାନିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମାନି ଗଲିଣି ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେତେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ରହିଗଲା ତାକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଯାହା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ବାହାରିଲା, ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣକୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଗତ ପ୍ରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପଢ଼ିଲେଣି, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପୁସ୍ତକ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ଟିକକ ଅଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ମମ ସ୍ୱଜନ କାତର, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯେତେ ଦୃଢ଼ ହେବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଜଣାଯିବ। ଆମେ ଠାକୁର ତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସାଧନା ନ କରି ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା କେବଳ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଜୟଗୁରୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କଲେ ବି ତୁମର ସବୁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କରି ରଖିଛି, କେବଳ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସରଳ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କରି ଆସିଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାକୁରେ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୌଣ କରି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମୋର ନିଜର ଲୋକମାନେ, ମୋ ପରିବାରର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିବାରର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଜଣ ମା ଭାଇ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବୟସ ଯାହାର ଯେତିକି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମୁରବୀ ବହିଛନ୍ତି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ ଠାକୁରେ। ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ, ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଗୌଣ କରି ମୋରି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ମୋରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ଆମ ମାଲିକ, ମାନେ ଆମ ପିତା, ପରମ ପିତା, ଗୁରୁ ପିତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜୟଗୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆମର ସବୁ ହୋଇଯିବ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହ ଆଉ ନାମ ନେଇ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନା ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ବସିଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ଟାଟାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ପାଖରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ପହଡ଼ ବି ପକେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଠାକୁର ମାନେ ଆଲୋଚନା ତ ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ, ସଂଘାଧିବେଶନ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର, ଏବଂ ତା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହବନି, ମୋ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦି ଭେରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଲଭଡ୍ ଠାକୁର। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଠିକାର ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୁରୁ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଉପଲବ୍ଧି କର। ଠାକୁର ଏଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ଲୁଗା କେମିତି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, କେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, କିପରି ଦାନ୍ତ ଘଷେଇ ଦେବି, କିପରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, କେମିତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେଲେ ତ ସବୁ ତ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ। ତେଣୁ
କୃପା କୃପା କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ଟିକେ ଛିଟକା ଦେଲେ ତୁ କୃପା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି। ଖାଲି କୃପା କର କ'ଣ ହଉଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠାକୁରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଇଟା ମାନି ପାଇଲି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାଇ ମାନେ ବାହାଦୁରୀ କରି କହୁନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିବ, ତୁମର ଚାଲି ଚଳନ ବେଶ ପୋଷାକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ନା ସେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ଆଙ୍କ ପଛରେ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ କୃପାଟା ବିଦ୍ୟମାନ। ସିଏ ବୁଝିବେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଖାଲି ମୁଁ ଠାକୁର ନିର୍ବାନନ୍ଦଙ୍କର ଡିଭୋଟି 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 କହିକି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଚାଲିଛ ଟ୍ରେନ ବସ୍ରେ ତୁମେ ଚାଲୁଥିବ, ତୁମ ସହିତ ଲୋକ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଆଶା କରିବେ ବା ଇଏ କରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସହାୟକ ଭାବରେ ଯେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସେଇ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୋର ଏତେ ଉପକାର ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଆମର ସଂଯୋଜିତ ହେଇଥିବେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଏକାଠିଆ ଯାଉଥିବ ଅହେତୁକ ଆପେ ଆପେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଥରେ ମଠରୁ ଆସୁଛି ଏକଲା ଏକଲା ଆସୁଛି। ମୋର ତ ମାନେ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାନ୍ତ ତ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହି ଚଳେ। ମୁଁ ଆପେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିପାରୁନି। ଧୋଇ ସାରିକି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଧୋଇ ସାରିକି ଅନଉଛି ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ନେପାଳରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସୁଥିଲେ। ସିଏ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଅବଶ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଫୁରି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିପାରୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଅଛି ବୋଲି, ହଁ କାଳେ କିଛି ଭାବିବି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବ ଦେଖିକିରି ଏମିତି ମାନେ ହେଲା ଯେ ସେ ହାଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ଥିଲା ପର ଟ୍ରେନରେ। ଯାଉ ଏନିୱେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋତେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ସମୟ ହାଉଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିକିରି ମୋର ସମସ୍ତ ମୁଁ ଏକଲା ଥାଏ ମୋର ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇନେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଝିଅ ଦୁଇଟି କମ୍ ବୟସ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା। ଆମ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କିପରି ଆହରଣ କରିପାରିବା ସେଇପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଗୁରୁ କ'ଣ ବାଚାଳ ପରି ଏଣୁ ଗୁଡ଼େ କହିଦେଲି। ଯଦି କହିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟସ ଇଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସସ୍ମିତା ମା ଅଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ମା ଟିକେ ଭାବ ବିନିମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्यतम परम कारुणिक परम प्रेममय श्री ठाकुरଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସୀ ଚରଣେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି, ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାକୁ କହିଲେଣି। ହଉ ଆଜି ଉପଦେଶ ତ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି, ଲେଟ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କଲି।
ଏବେ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା। ଠାକୁର ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଲେଟରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପାରୁ ଆମକୁ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ପାଠଚକ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଘରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କୃପା। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ ଆମକୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ କୃପା ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଜି ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ହେଲେ ସବୁ, ଯାହା କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ କୃପା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବାର ବାର ସଂଘରେ ଆମକୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ବୋଲୁଥିଲେ, ମୋର ବୋଲି ଯାରେ ଆଦର କରିବି ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ। ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି ସୁର ତାର ଏକା ତୁମେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅହରହ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମନନ, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ଅଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ଦେଖିବି ଯାହାକୁ ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ। ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ ଏଇଟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୋଉ ବୋଲୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ନିବେଦନ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। ହସିବି ରସିବି ତୋଷିବି ଯାହାକୁ ସେ ଜଣକ ଏକା ତୁମେ। ତେଣୁ ନା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସିଏ ହିଁ ସବୁ। ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ସିଏ, ଶେଷରେ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ନିହାତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବନ୍ଦନା, ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା, ପଞ୍ଚ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା। ଏ ଯୋଉ ଭବସାଗରରେ ଯୋଉ 8ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ସବୁ ମାନେ ସେଇଗୁଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ସବୁ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଅହଂ ଭାବ ରହୁଛି, ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ଅଛି। ଅଭିମାନ ପ୍ରଭାବ ମର୍ଦକ ଗତିହୀନ ତୁମେ ରକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ, ଭାଇ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିଲା ବେଳେ ମନମୁଖ ଏକ କରିବ। ଏକ କରିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେଇଟା ଆଜି ବି ପାଠ ହେଲେ ଯେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଏହା ସବୁ କରିବ, ନୀତି ନିୟମ ସଂଯମ ସବୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଟା ବି କେମିତି ହବ, ସେଇଟା କେମିତି ହବ, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପୋଥିରେ ପଢୁଥିଲି, ଆମକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ରହିକି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ବି ଭାଇ ପଢିଲେ ଆଜି। ସଂସାରରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ କାମ କଲା ବେଳକୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ମାନେ ହାଲିଆ ହଉନେ, ଆଉ ଘରେ କଲା ବେଳକୁ କାହିଁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ କାମକୁ ବି ତାଙ୍କ ସେବା ବୋଲି ଭାବିବ। ଘରେ ଝାଡୁ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ, ଯେକୌଣସି କାମ ତାଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ହବ, ମୁଁ କରୁନି ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ନା ପଢିଲେ ହେଇଯିବ, ଆଲୋଚନା କଲେ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ବି ନିଷ୍ଠାରେ ସଂଯମରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ପଢୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ଉପଦେଶ ଆମ ଦ୍ଵାରା ପାଳନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। କହୁଛେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରି ରଖିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସାଧନା। ସେଇ ସାଧନ ଭଜନ ଯାହା ଆମର ନିୟମ, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଆଉ କାହାକୁ ତ ପଚାରିବନି, ଇଏ କରିବନି। ନିଜେ ଭିତରେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ମତେ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମତେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ବା କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି।
24 ଆୱାର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭିତରଟା ଆନନ୍ଦରେ ଥିବ, ଯେମିତି ଜମା ଅଶାନ୍ତି ହଉନଥିବ, କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତରେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ଜାଣିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇନୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ମାନେ ଅନେକ ଆଜି ତ ପଢା ହେଲା ନିୟମ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ, ରିପୁ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବତ ମୁଖୀ କରେଇବ, ରିପୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ କାମ, କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦୟା ଦାନରେ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଠାକୁର ଆମକୁ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଜୀ ମୋହର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କେମିତି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମାନେ ଆବରଣ ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଇ ପାରୁ, ଏ ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କରି କାମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁ। ଆଜି ମା ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିଲେ, ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହଉ, ଯେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହଉ, ସବୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବି, ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ କାନ, ମାନେ ଆମର ଯାହା 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି କାମରେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେୟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇ ସଂଘରେ ରହି କେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେଇ ଆମକୁ ସେଇ ପଥରେ ଗମନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଯାହା ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ଜନିତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିବେ ନିଜ ଗୁଣରେ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ପରମାଗତ ସିଂହ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ମା ଭାଇ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳନ କଥାଟା ସେ କହୁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା କେମିତି କରିବ, ସେଇ ଭାବଟାକୁ କେମିତି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବ। ମଝିରେ ଟିକେ ସଂଶୟ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ କଥାଟା କହିଲେ। କଣ ନା ଯଦି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଜାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଜୀବନଟା ଆମର ଜଡତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଜାଗିବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ଆଉ ସମ୍ଭାଷା, ଏଇ ଦିଟା ଦ୍ଵାରା, ଏଇ ତିନିଟା ଦ୍ଵାରା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ। ଅଧ୍ୟୟନ କଣ? ନା ନିଜେ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା। ଅଧ୍ୟାପନା କଣ? ତାକୁ ସତୀର୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାବଟାକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଏବଂ ଜୀବନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ସମ୍ଭାଷା ହେଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ହେଲେ ଆମର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜାଗିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବଟା ଜାଗିବ। କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା କଲି, ବହିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବହିରେ ତ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ କଥା କଲି, କାହିଁ ତ ଏ ହେଲାନି। ଠାକୁର ଏଇ ଉପଦେଶଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢିଲେ ତାର ଭାବାର୍ଥ, ମର୍ମାର୍ଥ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ନ ବୁଝିପାରିବା, ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆସିବ। ଏଇ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତରର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେବେ?
ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିଟା ହୋଇଥିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କଥାଟା ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାହିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଏସବୁ ପାଠ କରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଜଡ଼ତା ଏସବୁ ବିଦୂରିତ ହବ, ବା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାଗିବ, ସଂଶୟ ଆସିବ। ସଂଶୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଭାବନା ବା ସେଇ ସାଧନା ବା ସେଇ ଯାହା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତୀବ୍ରତର କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଏ ସଂଶୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିରସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବାହ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲେ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନ୍ତରର ଦେବତା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିରାକରଣ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଅତି ସହଜରେ ଅତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେ ଯେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାଭାଷା ହଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଆଜି ସେ କହିବେ। ଭାବି ନିମରେ ଭାଇ ଆଉ ମା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଥା, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଯୋଗଦାନ। ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ଆସିନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବଟା ହେଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ। ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆମେ ଏକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଆର୍ତ ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏସୋ ଜ୍ଞାନବାନ, ଏସୋ ଗୁଣବାନ, ବିପୁଲ ବିଦ୍ୟା କୃପା ନିଧାନ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭାବଟା ଉନ୍ମେଷ ହେଲେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ କିଛି ଉପଦେଶଟା ଆଲୋଚନା, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏଇସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଉ ନାହିଁ କି ଚୁ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲେ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ହେଲା, ବାସ୍ ସେତିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପ୍ରହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମୂଢଂ ଚେତା ଯଚ୍ଛ୍ରେୟସ୍ୟାନ୍ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ମୋର କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମଂ ସମୂଢଂ ଚେତା। ହେ ଚେତ, ସଚେତନ, ଚିର ସଚେତନ ଗୁରୁ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମଂ ସମୂଢଂ ଯଚ୍ଛ୍ରେୟସ୍ୟାନ୍ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ। କଣ ମୋର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତତାରେ ଉପନୀତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହଂ ସାଧି ମାତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ମୁଁ ପ୍ରପନ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଶିଷ୍ୟତେ ଅହଂ ସାଧି ମାତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ମତେ କଣ ସାଧିବାକୁ ହବ ଆପଣ ଦୟାକରି ପରିଶ୍ରମ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତା ଉପଦେଶ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରପନ୍ନ ଭାବଟା ନ ଜାଗିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବତ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ବା ଶୁଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରପନ୍ନ ଭାବଟା କେମିତି ଯାଇବ ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କେମିତି ହବ ନା ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ସବୁ ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ହବ। ଆସିକରି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରାଣତନ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭରରେ ଡାକିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବେ ସେଟା ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସବୁର ମୂଳ। ବେଦରେ ଦେଖାଯାଇଛି
वेदर केवल प्रार्थना, वेदर जोड़ा थियोरी पार्ट गुड़ा साधारण भाव में गोटे छोटिया कथा कह पूजक टे पूजा करने बस उपचार शुद्धि कर आसन टे शुद्धि कर आसन को से प्रार्थना कर आसन आप शुद्ध भाव हो जल से उपचार शुद्धि कर जल को से प्रार्थना कर गंगा जमुना सरस्वती आदि जल ये आसी उपनीत हूँ हे समग्र तीर्थ मुझे आपन को प्रार्थना करुच्ची आप तीर्थ जल उपनीत हूँ मुझे मो ठाकुर पाद धोईदेवी मत प्रार्थना ठाकुर को आम ये करुचु पूजा अर्चना कर प्रार्थना करुचु प्रभु टी आम उपचार को ग्रहण करतु आम दया कर उपचार से ग्रहण करतु प्रार्थना तेणु प्रार्थना यह गुरुत्व प्रार्थना ही मूल प्रार्थना ही सनातन हिंदू शास्त्र मूल सनातन शास्त्र नहीं समग्र धर्मशास्त्र प्रार्थना ही मूल आप प्रार्थना देखो सब धर्म अच्छी हिंदू धर्म अच्छी वेदर उपनिषद सब मुसलमान मान अच्छी चारि बेला प्रार्थना नमाज ख्रीस्टियन मान प्रेयर आ सिख मान प्रार्थना भरा पड़ी जो लंच माने जो कौन गुरुद्वार से बसिक सब प्रार्थना करते चारिपटे गुरु ग्रंथ साहेब सतनाम सतनाम वाहे गुरु प्रार्थना करते प्रार्थना श्रेष्ठता प्रार्थना बहुत भविष्य में ठाकुर कृपा थे प्रार्थना उपर आम विशेष आलोचना रखा तेणु समय है अधिक किसी न कही ये मोर भाव विनिमय संग कर भाव विनिमय जन समस्त प्रस्तुत निमित्त श्री श्री ठाकुर निकट में भक्त मान निकट में क्षमा भिक्षा कर जय शेष गान जय जय प्रभु मुकति मो चाहो नहीं प्रभु हे मुकति मो चाहो नहीं पड़िले विपदे तुमरी श्रीपदे पड़िले विपदे तुमरी श्रीपदे भक्ति मो थाऊ रही प्रभु हे मुकति मो चाहू नहीं आसबी जीवी मो थर कुथर तुम पद सेवा कामना मोर आसबी जीवी मो थर कुथर तुम पद सेवा कामना मोर तरिबाकु एही संसार सागर तरिबाकु एही संसार सागर देउथिब तुमे पथ बड़ाई प्रभु हे मुकति मो चाहू नहीं न लोड़े मो धन जन सम्मान भक्ति डोरे बंध मो मन न लोड़े मो धन जन सम्मान
ভকতি ডোরে বান্ধ মো মন, হৃদয় বৃন্দাবনে সতত বিহারী, হৃদয় বৃন্দাবনে সতত বিহরি, সেবাধিকার দিও গোসাই, সেবাধিকার দিও গোসাই। প্রভু হে মুকতি মো চাহু নাহি। যমুনা পুলিনে রাস মণ্ডলে, যমুনা পুলিনে রাস মণ্ডলে, রাস বিহারী হে দেখিলে থরে, যমুনা পুলিনে রাস মণ্ডলে, রাস বিহারী হে দেখিলে থরে, জন্মে জন্মে থিবি সেবক পণরে, জন্মে জন্মে থিবি সেবক পণরে, জন্মে জন্মে থিবি সেবক পণরে, ধন্য হেব নেত্র দোଳି খেলাই, ধন্য হেব নেত্র দোଳି খেলাই। প্রভু হে মুকতি মো চাহু নাহি, পড়িলে বিপদে তুমরি শ্রীপদে, পড়িলে বিপদে তুমরি শ্রীপদে, ভকতি মো থাউ রহি, প্রভু ভকতি মো থাউ রহি। প্রভু হে মুকতি মো চাহু নাহি, মুকতি মো চাহু নাহি। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନକୁ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ତପନ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 15 ତାରିଖ, ଭାଇ 15 ତାରିଖ ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, 15 ତାରିଖ 7:45 ରୁ 9ଟା, 7:45 ପ୍ରତୀକ୍ଷା, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଅଧୀନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁଥିରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ତ୍ରୁଟି, ସମସ୍ତ କିଛି ଜାଣୁଛୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାହା ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ତାହା ଆମ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞତା ବସେ। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିକିରି କେମିତି ଆମର ସଂଶୋଧନ କରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯାହା ଆମର ତ୍ରୁଟି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହୋଇଛି ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ପାଇଁ ପରମାଧ୍ୟ ତୁମ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଜୟ।
बर्तमान विदाय संगीत नाम संगीत। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब भाई माँ मन जय गुरु भाई समस्त भाई माँ मान